جب یہ لگے رہو گے مشق ہوتی رہے گی تو پھر ہمت میں قوت آ جائے گی، سستی سست پڑ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ آدمی اپنی ہمت کو کام میں لائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سستی کے مقابلے کے لیے کچھ تھوڑی سی تدبیریں بھی بزرگوں نے بتائی ہیں، ان کے کرنے سے ہمت میں قوت پیدا ہوتی ہے اور سستی کا کچھ نہ کچھ علاج ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ سستی کا ایک علاج یہ ہے کہ آدمی یہ تصور کرے، اس وقت کسی ایسی بات کا تصور کرے کہ جس سے وہ سستی دور ہو جائے۔ مثلا مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، جماعت کی طرف بلایا گیا اور طبیعت میں سستی آ گئی کہ بھئی نہیں جائیں، نماز کو نہ جائیں، سستی آ گئی، تو اس وقت یہ تصور کرے کہ آج تو اس وقت میں سستی کر رہا ہوں، لیکن اگر ٹھیک اسی وقت میرے پاس دعوت آ جائے کسی بڑے صاحب اقتدار کی، حاکم وقت مجھے بلائے کہ آؤ تمہیں انعام دیں گے، تو کیا پھر بھی میں سستی کروں گا؟ یہ سستی اس وقت آ رہی نماز کو جانے کے لیے۔ تو اگر مجھے اچانک فون آ جائے کہ جی صدر مملکت کا فون آیا ہے اور انہوں نے آپ کو ایک مربع الاٹ کرنا ہے زمین کا، آپ کو ملے گا، یا 1 لاکھ روپے آپ کو ملیں گے انعام کے طور پر، کیا پھر بھی سستی آئے گی؟ تو معلوم ہوا کہ یہ بے حقیقت ہے سستی جو میں کر رہا ہوں۔ تو جب ایک معمولی دنیا کے حاکم کی دعوت پر میری یہ سستی کافور ہو جائے گی تو وہ احکم الحاکمین جو بلا رہا ہے مجھے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو کیا اب بھی سستی کروں گا؟ ذرا تصور کرو، ایسا تصور کرو۔ تو جب معلوم ہوا کہ یہ جو سستی آ رہی ہے یہ نماز کی اہمیت دل میں نہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے، حاکم کی اہمیت ہے اور اس کے انعام کی اہمیت ہے، اس واسطے میں اس صورت میں سستی کا مظاہرہ نہیں کروں گا، اس وقت کیونکہ نماز ہے اس کی اہمیت نہیں، اس واسطے کر رہا ہوں۔ تو اب غور کرو کہ یہ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ایک معمولی سے دنیا کے حاکم، فانی حاکم جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اس کے لیے تو میں یہ کام کروں اور احکم الحاکم۔ یا مثلا گناہ کا داعیہ پیدا ہوا، یہ اللہ بچائے یہ گناہ بہت پھیلا ہوا ہے، آنکھ کا گناہ، تو آنکھ کا گناہ کرنے کا داعیہ پیدا ہوا کہ میں کسی نامحرم کو لذت لینے کی نگاہ غرض سے دیکھوں، تو کیا کرو؟ یہ سستی، اب اس سے بچنے میں سستی آ رہی ہے، تو کیا کرو کہ یہ تصور کرو کہ اگر اس وقت میں، جس وقت میں یہ کام کرنے جانا چاہ رہا ہوں، اس وقت میں میرا باپ مجھے دیکھ لے، میری اولاد مجھے دیکھ لے، یا اس عورت جس کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں اس کا شوہر مجھے دیکھ لے، یا کوئی میرا شاگرد، میرا مرید مجھے دیکھ لے اس حالت میں کہ یہ بدنگاہی کر رہا ہے، تو کیا بنے گا؟ کیا پھر بھی میری نگاہ اٹھے گی؟ جب یہ لوگ موجود ہوں ان کے سامنے پھر بھی نگاہ اٹھے گی ناجائز کام کرنے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ نہیں اٹھے گی، نہیں اٹھے گی، اس واسطے کہ باوجود اتنا تقاضا ہونے کے اگر پتہ چلے کہ میرا باپ دیکھ رہا ہے، میری اولاد دیکھ رہی ہے، نگاہ ہٹا لوں گا میں۔ تو جب یہ بات ہے کہ ان لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے میں بچ سکتا ہوں، تو احکم الحاکمین تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے سے نہ بچوں، یہ تصور کرو۔ تو یہ تصور کرنے سے سستی کا علاج ہوگا، اور سستی اور گناہ کے تقاضے جو ہیں وہ ماند پڑیں گے۔ یہ تصورات جو ہیں یہ فائدہ مند ہوتے ہیں سستی کو دور کرنے کے۔ اور ہمارے حضرت والا فرماتے تھے قدس اللہ تعالیٰ سرہ کہ اپنے نفس کو بہلایا کرو کہ مثلا بستر پر پڑے ہوئے ہو، رات کے وقت میں تہجد کے وقت میں آنکھ کھلی لیکن سستی ہو رہی ہے اٹھنے کو، تو چلو اچھا بھائی چلو نماز نہ پڑھنا، اٹھ کے بیٹھ جاؤ، ذرا بیٹھ کے دعا کر لو۔ تو بیٹھ گئے، دعا کی، تو سوچا میں اٹھ تو گئے ہو یہاں پر، تو چلو اٹھ کے غسل خانے تک چلے جاؤ، فارغ ہو جاؤ اپنی ضروریات سے، پھر آ کے سو جانا۔ پھر پہنچ گئے تو کبھی جب یہاں تک آئے تو وضو بھی کر لو، اور جب وضو کر لیا تو پھر کیا سوچا کہ چلو اب کچھ رکعتیں ہی پڑھ لیں۔ فرمایا کہ بہلا کر اپنے نفس کو بہلا کر لے جاؤ اللہ تعالیٰ کی طاعت کی طرف، یہ بھی سستی کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ تو ہے تدبیریں، تصور ایسا بناؤ، اپنے نفس کو بہلاؤ، اور یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے تو میں اس ہمت کو کام میں لا کر اس کا مقابلہ کروں گا، عزم کرو۔ اور چوتھی چیز اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ مجھے اس سستی سے بچا لیجیے، اس گناہ کے داعیے سے بچا لیجیے۔
मांगो, 4 काम करो और करते रहो तो इंशाअल्लाह ये सुस्ती दूर हो जाए। तो पहली चीज जिससे पनाह मांगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसल, अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूँ सुस्ती से, व अऊज़ु बिका मिनल जुब्न, और मैं आपकी पनाह मांगता हूँ बुज़दिली से। ये भी बड़ी अजीब दुआ मांगी आपने, बुज़दिली से। जरा सोचो, हम लोग कभी हमने दुआएं मांगी है ये कि अल्लाह सुस्ती से बचाइए, अल्लाह बुज़दिली से बचाइए, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग रहे हैं बुज़दिली से बचाइए। बुज़दिली का मतलब क्या है जिससे पनाह मांगी है? एक मतलब तो इसका हर एक आदमी जानता है, बहादुरी के मुकाबले में बुज़दिली होती है। बहादुरी के मुकाबले में बुज़दिली होती है, किसी शख्स का आदमी मुकाबला करे बहादुरी के साथ और एक किया कि उसके आगे बुज़दिली दिखलाए, मशहूर माना है इसके। लेकिन शरीयत में जिस चीज को बुज़दिली कहा गया है और जो मज़मूम है जिससे पनाह मांगी गई है वो ये कि जिस जगह इंसान को ताकत दिखाने की जरूरत हो वहां वो ताकत न दिखे और दुम दबाकर वापस आ जाए, यह है बुज़दिली। मसलन एक दुश्मन है और वो मुसलमानों पर हमला आवर है, तो उसके मुकाबले पर ताकत दिखाने की जरूरत है। आदमी जो है वो सूरत में दुम दबाकर भाग आए, तो ये बुज़दिली है। जहां पर शरीयत ने मुतालबा किया उससे कि तुम मुकाबला करो, वहां मुकाबला नहीं करता, भाग आया, ये बुज़दिली है। इसी तरह बुज़दिली ये भी है कि कहीं आपके ऊपर शरीयत ने वाजिब किया था कि हक बात कहें, लेकिन आपने ये सोचकर के ये हक बात अगर कहूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे और लोग जो हैं बुरा मानकर मुझे बुरा समझेंगे, इस वास्ते आपने वो हक बात नहीं कही, ये भी बुज़दिली। और इससे भी ये भी वो चीज जिससे पनाह मांगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह एक आदमी है, उसके दिल में दाइया पैदा हुआ कि मैं कोई नेक काम करूं, लेकिन डर रहा है कि अगर मैं नेक काम करूंगा तो मेरे जो माशरे के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो मेरे ऊपर नाम रखेंगे, मुझे मुल्ला कहेंगे, मुझे चिढ़ाएंगे, मुझे ताने देंगे। तो इन तानों से घबराकर आदमी वो नेक काम छोड़ देता है, ये भी बुज़दिली है। एक जैसे बहुत से लोग हैं जिनको दिल में दाइया पैदा होता है कि भाई हम सुन्नत के मुताबिक अपना हुलिया बनाएं, अपनी वज़ाक़ता सुन्नत के मुताबिक करें, हमारे चेहरे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दाढ़ी हो, हमारे का लिबास पोशाक जो है वो गैरों की तरह करना हो। दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, दिल भी चाह रहा है, लेकिन इसलिए छोड़ रहा है कि अगर मैं ये काम कर लूंगा तो कोई कहता मुल्ला हो गया, कोई कहता वो रजत पसंद हो गया, कोई कहता है कि ये पीछे लौट गया, कोई मुझे ताने देगा, कोई मेरे ऊपर नाम रखेगा, लोग क्या कहेंगे। उन लोगों के डर से आदमी उस नेकी से महरूम हो रहा है। ये भी क्या है? बुज़दिली। ये सारी बुज़दिली की अक़साम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी बुज़दिली से। तो ऐसे आदमी को जिसको इस किस्म के अंदेशे हों, यह खातून है, वो बेपर्दा है, लेकिन दिल में दाइया पैदा हुआ कि मैं पर्दा कर लूं शरीयत के मुताबिक, लेकिन अंदेशा हो रहा है कि अगर मैं शरीयत के मुताबिक पर्दा करूंगी तो लोग, औरतें जो है मेरी हमजोलियां, मेरी सहेलियां, मेरे मिलने जुलने वालियां, वो मेरे ऊपर नाम रखेंगी, मुझे बुरा भला कहेंगी, तो उसकी वजह से तर्क कर रही है। ये क्या है? बुज़दिली। तो ऐसे लोगों को खास तौर पर ये चाहिए कि ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुब्न, ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूं बुज़दिली से। कोई भी ऐसा काम जो आपकी तरफ से मेरे लिए जरूरी हो, वो लोगों के डर से, लोगों के खौफ से, लोगों के एतराज़ात की वजह से मैं छोड़ने न पाऊं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुब्न। और फिर भाई दो और बातें हैं कि फरमाया कि मैं अल्लाह आपकी पनाह मांगता हूं बुढ़ापे, ऐसा बुढ़ापा जो इंसान को नाकारा कर दे, जिसकी वजह से आदमी दूसरों का दस्त निगर हो जाए, दूसरों के सहारे लग जाए, अपना काम खुद न कर सके या दूसरे लोगों के लिए तकलीफ का सबब बन जाए, उससे पनाह मांगे कि अल्लाह ऐसे बुढ़ापे से पनाह है, आपकी पनाह मांगे। वह अऊज़ु बिका मिनल बुख़्ल, और बुख़्ल से पनाह मांगी कि अल्लाह मेरे माल का जहाँ खर्च करने की जरूरत है वहाँ खर्च करने से मेरे दिल में रुकावट पैदा ना हो और मैं उसको सही जगह पर खर्च करूँ। ये चार दुआएं हैं, चार चीजें हैं जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में पनाह मांगी है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से रहमत से हम सबको भी अपनी पनाह अता फरमाए।
www.darsequran.com